ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. муовини раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода чанде аз собиқадорони меҳнатро аёдат намуда, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ муовини раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, сокинони ҷамоати деҳоти Амондара, собиқадори соҳаи маориф Худойқул Қосимов ва сокини деҳаи Туркироҷ маъюби гурӯҳи якум Аҳмад Маҷидзодаро аёдат намуданд. зимни дидорбиниҳо қайд гардид, ки ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати шоистаи собиқадорони соҳаҳои гуногунро қадр менамояд ва онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳу ғамхориву дастгирӣ қарор доранд. дар навбати худ аёдатшудагон низ миннатдории самимии худро аз таваҷҷӯҳи пайваста ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент баён намуданд. ба аёдатшудагон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар рӯзҳои таҷлили иди байналмилалии Наврӯз, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бошандагони муассисаи давлатии хонаи интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳрро бо ин ҷашни ниёгон табрику муборакбод намуданд. дар арафаи таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори идораи кумитаи заминии вилоят Толибзода Тоҳир ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бошандагони хонаи Пиронсолони шаҳрро бо ҷашни байналмилалии Наврӯз муборакбод намуданд. инҷо ба муносибати ҷашни Наврӯз намунаи ҳунарҳои дастӣ, таомҳои миллӣ, ки бошандагон омода карданд, ба намоиш гузошта шуд ва меҳмонон аз он дидан намуданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд паёми табрикии раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаб Аҳмадзодаро ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз қироат намуд. гуфта шуд, ки боиси ифтихор аст, ки Наврӯз ҷашни бузурги миллии мо тоҷикон буда, гузаштагони фарҳангиву тамаддунсозамон расму оинҳои онро ҳифзу нигаҳдорӣ карда то ба рӯзгори мо расонидаанд. тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва мардуми покниҳоду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонпарваронаи Наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биҳиштосоямон поку беолоиш ҳифз гардиданд. раиси шаҳри Панҷакент кулли бошандагони хонаи интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳрро бо ҷашни ниёгонамон табрик намуда таъкид дошт, ки Наврӯз баёнгари тафаккури тарихӣ, симои маънавӣ, орзую ормон, расму оин ва ҷаҳонбинии миллати мо буда, дар тӯли мавҷудияти худ арзишҳои фарҳангиву миллии моро дар таркиби худ ҳифз кардааст ва дар даврони истиқлоли давлатӣ оину ҷашнҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие, ки тӯли асрҳо ягонагии маънавии мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Тиргон, Сада, Шашмақом, Фалак, Атласу Адрас, Чакан ва монанди инҳо эҳё гардиданд. ҷашни Наврӯз тӯли ҳазорсолаҳо василаи ба вуҷуд овардани ҳусни тафоҳуму якдилӣ ва иттиҳоду ҳамбастагӣ дар байни ақвоми ориётабор буда, ҳамзамон фазои андешаи қавму миллатҳои зиёдеро ба ҳам гароиш додааст. ҳамчунин барои бошандагони ин муассиса дастурхони идона ороста шуда барномаи ҷолиби фарҳангӣ намоиш дода шуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Талабшод Тошев аз дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент.
در قسم حربی 0203 قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجاکند جشن بین‌المللی نوروز با نمایش هنرهای مردمی، طعم‌های ملی و رسم و سنت‌های نیاگان در سطح بلند تجلیل کرده شد. ҳайати афсарон ва аскарони қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ҷашни байналмилалии наврӯзро бо шукӯҳи тоза, риояи суннатҳои ин иди бостонӣ таҷлил намуданд. бо ворид шудани аспсаворон ва маликаи наврӯз, карнайнавозон ба саҳни қисми ҳарбӣ, тантанаҳои наврӯзӣ оғоз шуда, ҳунармандону табохон дар омода намудани ҳунарҳо ва таомҳои миллӣ, бозиҳои варзишӣ, рақсу суруд маҳорати худро ба ҳозирин манзур намуданд. раиси шаҳри панҷакент Абдухолиқ Холиқзода якҷо бо роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва захираи будубоши аскарону сарбозон дидан намуда, бо волидони онҳо суҳбати самимӣ анҷом дода шуд. афсарону сарбозонро раиси шаҳри панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз табрику таҳният намуд. гуфта шуд ки Наврӯз марҳалаи ҷадиди гузаштан ба фасли нави зиндагӣ, ғалабаи гармӣ бар сардӣ, ҷашни дӯстиву муҳаббат, шодиву хурсандӣ ва амалӣ гардидани орзуву ниятҳои нек мебошад. дар тӯли ҳазорсолаҳо суннату оинҳои неки ин ҷашни зебои табиат, ки дар кишвари мо аз баракати истиқлоли давлатӣ аз нав эҳё гардидааст, бо ҳикмату фалсафаи инсонпарваронаи худ ба фарҳангу тамаддуни халқу кишварҳои олам таъсири амиқ расонидааст. маҳз тавассути расму оинҳои инсонпарваронаи Наврӯз ва дигар ҷашнҳои ориёӣ аз ҷумла сада, тиргон ва меҳргон, арзишҳои милливу фарҳангӣ ва илмиву адабии мардумони ориёитабор пойдору устувор гардида, то замони мо омада расидаанд. бо назардошти ҳамин омилҳо, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ таъкид намуданд ки бо дар назардошти фалсафаю ҳикмати ҷовидонаи Наврӯз, суннату анъанаҳои башардӯстонаи он ва истифодаи онҳо барои тарбияи наслҳои оянда дар шаҳри Душанбе, маркази байналмилалии Наврӯз бунёд карда шавад. аз ин лиҳоз ҳар яки моро зарур аст ки ҳамчун фарди ватандӯст ва худшиносу худогоҳи миллат, анъанаву суннат ва мероси маънавии оламшумули аҷдоди худро гиромӣ дорем ва ба наслҳои оянда ҳамчун махзани бебаҳои ҳувиятсоз интиқол бидиҳем. ҷашни ҷаҳонии Наврӯз дар ин қисми ҳарбӣ ва қисми ҳарбии Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо омодагии комил ва сатҳи баланди ташкилӣ, иштироки васеъи ҳайати шахсӣ, зебо ва назарабо таҷлил карда шуд. барномаро идома медиҳем. дар ҷамоати деҳотии Амондара бо иштироки муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода майдончаи варзишии замонавӣ ифтитоҳ карда шуд. дар деҳаи хоҷағариби деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент дар доираи баргузории чорабиниҳои идонаи Наврӯзӣ майдончаи варзишии замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими ифтитоҳ муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Мирзо Қосим Каримзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иштирок намуда, сокинони деҳаро бо ҷашни Наврӯз табрик намуданд ва бунёди ин иншооти варзишӣ бо саҳмгузории соҳибкорон ва сокинон дар тарбияи ҷисмонии наврасону ҷавонон кори шоиста унвон карда шуд.
бо ташаббуси соҳибкорон ва сокинони деҳа ки чанде пеш аз масофаи беш аз 3 километр бо кандани чоҳи амудӣ дар соҳили рӯди Зарафшон ба деҳа хатти оби нӯшокӣ оварда шуд, баҳои баланд дода, онҳо даъват шуданд ки корҳои ободониро ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар боз ҳам идома диҳанд. барномаро идома медиҳем. таҷлили ҷашни наврӯз дар маҳаллаву ҷамоатҳои деҳотӣ шаҳри босонияи Панҷакент бо шукӯҳу шаҳомати хоза таҷлил карда шуд. гузоришҳои ҳамкорони мо ин мавзӯъро идома медиҳанд. мутаваҷҷеҳ бошед. طبق دستور مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سال روان جشن بین المللی نوروز در همه جماعت‌های دهات و محله‌های شهر با رعایت سنت‌های ملی نیاگان تجلیل کرده می‌شود. بعد به استقلال رسیدن کشور در زمینه هدایت‌های پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه یاری شهر پنجکند نوروز با شهامت بیشتر با رعایت همه سنت و آیین‌های قدیمه جشن گرفته می شود. در روز نهایی تجلیل نوروز دهاتی یوری که امسال روز 24 مارس در دامن صحرا با اشتراک هزاران نفر ساکنان و مهمانان برگزار شد، آنها را معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میرزا قاسم کریمزاده شادباش گفت و به عنعنه قدیمه تجلیل این عید ملی در دهه ارجگذاری نمود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن تبریک ساکنان جماعت دهات با جشن نوروز از تشبث صاحبکاران و ساکنان با همت دهاتیاری که برای آبادی آن بنیاد انشاءات گوناگون فعالانه سهم می‌گذارند یادآوری کرد. در حضور اشتراکچیان جشن نوروز با معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده و رئیس جماعت دهاتیاری نشان 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و افتخارنامه کمیته اجرایی مرکزی حزب سپریده شد. مهمانان از رسته‌های ایدانه ساکنان دیدن نموده به هنر دوزندگی و سوزنی‌دوزی، رقص بافی، طباخی بانوان بهای بلند دادند، به هنر گشتنگیری جوانان و نورسان احسن خواندند. برنامه جالب هنری صنعتکاران بخش فرهنگ شهر پنجکند و خانه فرهنگ دهه یاری به تنتنه‌های نوروزی حسن دیگر ضم نمود. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در همه جماعت‌های دهات و دهه و محله‌های شهر تنتنه‌های نوروزی با شکوه و شهامت ادامه دارد. نوروز یکی از محبوبترین جشن‌های تاریخی و فرهنگی تاجیک بوده، همچون رمز آفرینش حیات، آغاز تازه نهاده زندگی از دوره‌های دور تا امروز رسیده است. یکی از عنعنه‌های قدیمی سنت دیرینه مردم تاجیک در تجلیل جشن نوروز تیار نمودن طعام علفی بهاری سمنک می باشد. در محله قاقوری اهل عالی شادمانوف احمدجان با نیت نیک دیگ سمنک نهادند. نوروز نوبهاران به گلرخان مبارک، فریاد عندلیبان به کودکان مبارک. ما با یک نیت نیک در این دیگ سمنک با مهر و محبت نشسته دیگ سمنک رو کوفته ایستادیم. بیهوده نگفتن که سمنک این رمزی بهار است. در بهاران وقتی که ترنه آواز بهار رو شنیده پرواز میکند، انا همین دیگ سمنک جوشیدنش هم به مانند همون چیزها هست. این طعام ملی است. همه تاجیکان تاجیکستان با یک خوشی و خرسندگی ها همین فصل بهار رو پیشواز میگیرند. وقتی که سال نو می شود 21 مارس، همه ترددی خانه تازه کنی، حولی تازه کنی، همه ترددی گندم رو سبز کرده دیگ سمنک رو پر کردن است. چون که سمنک این طعام ملی تاجیکان است. وقتی که ما به دیگ سمنک نگاه میکنیم، جوشیدن وی رو، خوب زدن وی رو، در درونش چهارمغز و سنگ ها رو دیده تمامی غم و غصه ما دیگر می شود. شادی جای این چیزها رو می گیرد. انا بهار هم به مانند همین بهار تازه می آید، خرسندی می آید. با دهقان وقتی کار می آید
با کودکان وقتی بازی و خرسندی ها می آید. بگذار هر یک باشنده تاجیکستان، هر یک خانواده تاجیکان همین خیلی دیکای سومنک مانده اویلش رو مستحکم کند، بخت و سعادت طلبد، همیشه شاد باشند و خرم باشد. گلدختران با لباسهای زیبا و شنم، با طرب و شادمانه، با قرائت شعر در گرد دیگ سومنک خوشنودی داشتند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک بوی بهار ای سومنک راحتی جان ای براری کاری دهقان ای. ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک عجب شیرین ای درونش کمه خمیر ای. سومنک زیب دیاره، ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک بوی بهار ای سومنک عروسی سال ای. سومنک راحتی جان ای هواری کاری دهقان ای. ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بهار آمد، بهار آمد، گلی سبزن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهاری лалазор آمد. Весна, весна, красиво, полна собой. В ней очень много роз, цветов. Мы любим розы, мы любим цветы. Они красивые, они умные. Мы любим их, мы любим весну. Она красивая. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و باغداری، ایام برابرشوی شب و روز در بهار می باشد. نفس تازه نوروز با پیک نوروزی با شادی و خرسندی در این خانه یکایک شما مردم سربلند جمهوری تاجیکستان را در بکوبد. زمانی که الهیم تینچ کند، خلقمون رو آسوده کند، پیشوای ملتمون رو خودش نگهبانی کند و در سری آدمان خلق تاجیک دائم سربلند باشند و خوشروز و خوشنود باشد. عیدتان مبارک، نوروزتان مبارک، هر روزتان به مانند نوروز شاد و خرم باشدتان و همیشه صحت و سلامتی از آن خلق باشد، از آن مملکت باشد. همین خیر خانواده هاتون پر از به مانند چارمغز و سنگچه ها پوری فرزند و آواز طفل براید، گریه کودک براید. همیشه نسل نورس رو تربیت کنیتون و آینده ملت خلق ما همیشه شاد و خرم باشد. نوروزتون باری دیگر همیشه پیروز باشد. گزارش دلشاد حلیم و اسماعیل جان خالف. باز با کهندیار خوشمنظری ما فصل بهار آمد. دشت و دمن گلپوش گشته، کوه و کمر، تل و تپه، پیراهن سبز مخملین به بر کرده است. در این زیباترین فصل سال بهار یکی از جشن‌های سنت نیاگان ما نوروز عالم افروز جشن گرفته می شود. خوشبختانه تا به امروز این سنت نیک نیاگان ادامه دارد. در میدان وسیع که مخمل سبز قبای ادانه به بر داشت، خرد و کلان محله نواباد دسترخوان ادانه آراسته با فرح و شادی نوروز عالم افروز را خوش استقبال نمودند. از نام کل مردم تاجیکستان و از این جمله از پسیال ما و محترم رئیس مملکت ما محترم امام علی رحمان دائم صحتمندی و پیشکش کارشان از خداوند متعال میپرسیم که شاده کند. و نه نبینید آسمان ما بیغبار، زمین ما با حاصل فراوان، مملکت ما تنج امانه. این باعث از جناب عالی خدا جناب عالی تا هستن ما هستیم.
پروردگارا و تاجیکستان چشم رسد. خرسنده کنیتان جناب عالی گفتند 1 ماه به دیار ما نوروز هماتان روزاتان همین روز نوروز باشد، عمری هماتان دراز باشد، از آینده سالم همین خیل خرسندی پروردگار از تاجیکستان جدا نکند. بگذار که تاجیکستان دایم تنج و آرام، آسمانش مصفا، رئیس مملکت ما پیشکش کارشان خدا دایم گشاده کند. از دوم 1447 نفر استقامت کنندگان محله نوآباد تمام تاجیکستان رو تبریک میکنم. این چنین محله خودمون 1447 نفر استقامت کننده امروز نوروزکتون مبارک شود. هر سال با فرزندانتون در سر یک دسترخوان شده در دولت خدمت کرده، همین خیر روزای نیک دایم دوام تید. رحمت و دقت همه‌تون. نوروز وطن عید نیاگان قدیمی است، نزدیک به دلهای همه جشن صمیمی است. نوروز دست مردم را میگیرد و به دامانی سبز و پرگل و آزاد و بیکنار طبیعت میبرد که گرم و روشن از آفتاب، زیبا از هنرمندی باد و باران است. نوروز عید زیبایی، نکویی و امید هاست. در برابر این اقتدار آن را دارد که عالم را منور و زمین را گلبسر، اطراف را مشکبیز و دلها را از فرح لبریز، دیده ها را پرنور و غم ها را دور می سازد. امساله نوروز 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری ازمون تاجیکستان است. شکرانه که ما مردم خوشحاله در فضای آزاد جمهوری صاحب استقلالمان این جشن بزرگ را تجربه میکنیم. طبیعت افسونگری کشور بیشتاسای ما در این روزی فیروز حسن نو به خود میگیرد. همه ساله بخت تو فیروز باد، همه سال تو نوروز باد. گزارش مسرت لایو و شوحسن صالحов. наврӯз на танҳо оғози сол, балки фарҳанги ҷовиданаи эҳё, дӯстиву рафоқат ва ҳамдилӣ аст, ки таърихи он ба беш аз 6000 сол пеш бармегардад. ин ҷашн, ки абурайҳони берунӣ онро рамзи навсозии ҷаҳон номидааст, аз замони ҷамшед то имрӯз асолати худро гум нанамудааст. мақоми байналмилалии наврӯз бозгӯи он аст, ки тамаддуни кӯҳани халқи тоҷик метавонад ҷаҳонро ба ҳам оварад. ин ҷашни бузургро дар ҳар гӯшаи дунё бо иҷрои расму оинҳои гуногун пешвоз мегиранд. сокинони деҳаи зебони ҷамоати деҳоти халифа ҳасан низ дар қатори дигар ҷамоату деҳотҳои шаҳр наврӯзи аҷамро бо риояи анъанаҳои миллӣ таҷлил намуданд. аз рӯҳияи болидаву шодии кӯдакон ҳувайдо буд, ки тантанаҳои наврӯз ба шодии аҳолии зебон шодии дигар зам намудааст. намояндаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти камиҷроии шаҳрӣ алишер мутрибов ҳама сокинони деҳаро бо ҷашни наврӯз шодбош гуфта, ба эшон тани солим, хонаи обод ва осмони соф таманно намуд. дар ин росто аз ҳама сокинон даъват ба амал овард, ки баҳри шукуфоиву сарсабзии диёр саҳми худро гузошта, ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо омодагии ҳаматарафа пешвоз бигиранд. дар наврӯзи деҳаи зебон хони наврӯзӣ ороста ҳамчун рамзи асосии ҷашн 7 син ва 7 шинро гузошта, ҳунарҳои дастии ҳунармандони деҳаро низ ба намоиш гузошта буданд. чоравинии фарҳангӣ ва рақсу бозии хурду бузург рамзи ободии диёр ва сулҳу оромии кишвари наврӯзиамон тоҷикистон буда, аҳолии кишвар бо хушнудӣ тантанаҳои идонаро барпо намуда истоданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов.
با مناسبت استقبال عید نوروز خجسته‌پای در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 43 دهه کمری جماعت دهاتی سرعزم جشن نوروز و آماده کردن سمنک برگزار شد. در چاره‌بینی مذکور آموزگاران و خوانندگان فعالانه اشتراک نمودند. خوانندگان مؤسسه و اشتراکچیان در وصف بهار و نوروز شعرها قرائت نموده و سرودها خواندند. اشتراکچیان با آماده نمودن خوراک نوروزی سمنک مشغول بوده. در اطراف آن با سرود و آهنگ‌های روح‌نواز خوشحالی می‌نمودند. واقعاً سمنک یک نوع خوراک نوروزی است که از سبزه گندم پخته می‌شود. سبزه رمزی احیای طبیعت و زیبایی و آسایشگی حیات به شمار می‌رود. طرز آماده کنی سمنک را آموزگاران در گرد دیگ سمنک به خوانندگان می‌گفتند و با شادی و سرور شعرها خوانده و رقص می‌کردند. رقص‌های زیبای خوانندگان به جشن نوروزی شکوهی دیگر ضم نمود. آموزگاران و خوانندگان باشند با شادی و سرور جشن نوروزی خجسته‌پای را استقبال نمودند و سرودهای دلاشوب فضای عیدانه را باز هم شکوه بخشید. گزارش مرتبه رحمان و وشا حسین صالحوف. دهه 20 یکی از کهن‌ترین دهه‌های شهر پنجکند به حساب می رود. این دهه تاریخی با فرهنگ و سنت‌های بوی خود میان ساکنان منطقه موقع خاص دارد. امروز در این دهه زیبا نوروز بین المللی با تمام رسم و آیین‌های ملی تاجیکی با شکوه و شهامت خاص تجلیل گردید. صبح بر وقت ساکنان دهه پیرو جوان، زنان و مردان با لباس‌های ملی در میدان جشنگاه جمع آمدند. فضای عیدانه را سرود موسیقی شادی، رقص و بازی و خنده کودکان باز هم زیباتر می‌کرد. در رفت چهاره‌بینی دسترخوان نوروزی آراسته شده طعام‌های ملی تاجیکی از جمله سمنک، حولا و دیگر شیرینی‌ها پیشکشی مهمانان گردید. همزمان هنرمندان محلی نمونه هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی، بافندگی و کلالگری به نمایش گذاشتند. برنامه فرهنگی با اشتراک هنرمندان محلی و جوانان دهه ادامه جشن را رنگ و تراوت خاص بخشید. سرودهای نوروزی، رقص و صحنه‌های جالب روحیه عیدانه را در قلب حاضرین باز هم بیشتر گرداند. تجلیل نوروز در دهه 20 بار دیگر نشان داد که سنت‌های ملی تاجیکان زنده و پاینده‌اند و از نسل به نسل با احترام نگاه داشته می شود. در فرجام با تشبوس جوانان سعادتمند دهه 20 بازی بزکشی تشکیل کرده شد. گزارش غیب الله محمدیوف، اسماعیل جان خالف. مردم شهرمند دهه زدی جماعت دهات یاری در عرفه جشن بین المللی نوروز با روحیه بلندی همدیگر فهمی و با زحمت دست جمعانه کارهای آبادی را انجام دادند. با سهم ساکنان دهه 3 عدد پل ماشینگرد ساخته شده. این چنین 900 متر راه سنگفش کرده شد که برای رفت و آمد ساکنان و بهتر گرداندن انفراساختار محلی مساعدت می نماید. امروز در فضای عیدانه و شهامت خاصه جشن نوروز در دهه جدید تجلیل گردید. ساکنان دهه با لباسهای ملی، دسترخوان نوروزی و برنامه‌های فرهنگی از مهمانان استقبال نموده سنت‌های قدیمی نیاگان را گرامی داشتند. در چاره‌بینی تاکید گردد که نوروز رمز احیای طبیعت، دوستی و همبستگی مردم می باشد. همزمان کارهای آبادانی و بنیادکاری که با تشبوس ساکنان دهه
عملی گردید نشانه روشن مهنت دوستی و وطن دوستی مردم محلی می باشد. جشن نوروز در دهه ضدی با برنامه‌های فرهنگی، رقص و سرود و آرزو و نیت‌های نیک برای سال نو خورشیدی با شکوه و شامت خاصه برگزار گردید. گزارش غیب الله محمدیوف، اسماعیل جان خالف. برگشانی بی من دیدم رو خیش و ماغش چادر بروی تو کنده با دست فردین آید بلشید از خیال بود خون از خیالم میدن. ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن با حشر دست جمعانه راه را تامین کردند. متوجه باشید به ادامه این موضوع. بهر سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. یکی از چنین کارهای آبادانی و بهتر نمودن اینفراساختوری راهها در جماعت دهاتی خلیفه حسن می باشد که مردم با حشر دست جمعانه با کمپوش نمودن راهها مشغولند. در حشر دست جمعانه ساکنان که زیاده از 600 نفر ساکن محل گرد آمده بودند، آن از جانب رئیسان دهه‌های شورچه و زیبون تشکیل گردیده است. من حافظ اسرائیل خلیفه حسن قشلاق شورچه هم قشلاق آمادگی هم سایر قشلاق زیبون علابیتال شورچه همش جمع شده حشر کار است. باید قید نمود که کارهای آبادانی و سازندگی در شفت راهی شورچه زیبون ادامه داشته. ساکنان کوشش به خرج داده ایستاده‌اند که بهر تامین بی‌خطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان اینچنین برای باز هم زیباتر نمودن محل زیست خود کارهای سازندگی را به انجام رسانند. ما امروز تصمیم گرفتیم با رئیس‌های محلی شورچه زیبون علابیتر امیرتپه رها باید کمپوش کرده جایی که افتاده شدگی بود گیته کمپوش کرده ایستادگیم. خداوند میگوید که کار خیر ثواب کنید. یکم صدقه جاریه، راه بنیاد کردن، مکتب ساختن، یک جا باغ کردن، کاری ثواب است. قشلاق آباد کنن، دیارمو آبادی شهرمو سهمگزار باشن. از جوانان همین خواهش دارم. صدقه این یخصه صدقه جاریه. من این خلقا قتی ما برآمده همین راههای آباد کرده استیم که همون صدقه شود. این طرف تا شهر دو طرف راه همین چقر و چخیل که راه بیرون است همیشه ساز کرده استیم با دستگیری رئیس جماعت شوکت احمد و حاکم شهر. ما اینجا این طرف باغ کرده استیم همین کوچت همیشه کوچت و باغای شناندیم که آبادی وطن همین مهم به همین آباد شود وطن ما تین شود. اولین بار هم پرزیدنت جمهوری جناب عالی محترم امام علی رحمان و رحمت میگیم که چرا که ما همین خیلی زمان تینج به آسایشته و زندگی داریم. ما حرکت میکنیم که همون خلق خودموقتی من یا شاقتی وطن آباد کنیم. البته همون خلق به رحمت میگیم که همین صاحب کارای هست که در همون دیه به من این چی که لازم در کار باشد همینا آورده استین. همین بچه‌ها یاش هست که همه دست چی که بیاد همونا کرده است. این آدمای تکنیک دار من این تکنیکاش قطعی یاردم کرده است. همونشون به رحمت میگیم که همین برای آبادی وطن همشون یک جای حرکت کرده است. در جریان کارها شفتی راه با قم و شغل تخت و هموار گردیده آن از تنبشوی آب و ویرانشوی راه پیشگیری خواهد نمود. امروزها در سراسر جمهوری تاجیکستان بخشیده به تجلیل 35مین سالگرد استقلال دولتی کارهای آبادانی سازندگی و مرام ادامه دارد و مردم مهنت دوست جماعت دهات خلیفه حسن نیز امروز کمر همت بسته برای کنفش کردن راه و شورچه زیبان دست جمعانه به حشر برآمدن و به تخت هموار نموده ایستادند که این اقدام آبادی سازندگی در دهه‌های جماعت دهات خلیفه حسن ادامه دارد. در آینده نقشه داریم که با کارهای آبادانی ادامه دهیم. با کارهای مذکور تکنیکی ضروری و متخصصان صحوی جلب گردیده کارها با صفت بلند براه مانده شده است. ساکنان محل از چنین کارهای آبادانی و سازندگی اظهار قناعتمندی نموده تاکید کردند که چنین اقدام‌ها برای بهتر گردیدن شرایط زندگی
و رشد منطقه اهمیت کلان دارد و ایشان نقشه دارند که در آینده نیز چنین کارهای آبادانی و سبز و گلپوشکنی محلی زیست خود را به راه مانند و سطح زندگی اهالی را بهتر نمایند. گزارش مرتبه رحمان و وشا حسین، صالحов. بینندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.